الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداروں 10 دنوں سے ماتم کر کے رو کے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا کر ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جا کر آپ تھک گئے ہوں گے. آج بھی گرمی کی شدت کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو مصروف عزا رکھا ہوگا, لیکن عزیزوں آپ نے اپنے جوان کا لاشا تو نہیں اٹھایا نا, آپ نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو جمع تو نہیں کیا, آپ نے اپنے بھانجے کا لاشا تو نہیں اٹھایا, آپ نے اپنے 6 ماہ کے بچے کے گلے پہ تیر لگتے ہوئے تو نہیں دیکھا. آئیے کربلا کے میدان میں چلیے, اور اگر کربلا کے میدان میں جو پہنچ جائے نا پہلے وہ اپنے ساتھ 2 گھونٹ پانی ضرور لے جائے, کیونکہ آپ کا مولا بڑا پیاسا. راوی کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین لبوں ہی لبوں میں کچھ کہہ رہے ہیں, میں نے چاہا کہ سنوں کہ حسین آخر وقت میں کیا کہہ رہے ہیں. کب میں قریب پہنچا کان لگا کر سنا, حسین کہہ رہے تھے ارے 2 گھونٹ پانی پلا دو, میرا کلیجہ پیاس سے تڑپ رہا. ایک وہ وقت آیا جب بہت دیر ہو گئی, زینب کو بھائی کے بارے میں خبر نہ ملی کہ بھیا کہاں ہے. ایک دفعہ خیمے سے نکلی, ایک بلند ٹیلے پر آئی جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے, اور وہاں جا کر زینب نے عجیب منظر دیکھا, وہ منظر جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے. عزیزوں جانتے ہیں منظر کیا تھا؟ ایک ملعون تھا, ایک ہاتھ میں خنجر تھا, ایک ہاتھ میں حسین کے بال تھے, زانو حسین کے سینے پر تھا اور خنجر اٹھا رہا تھا, اور حسین کہہ رہے تھے لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ. ارے تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جہاں نانا پیسے دیا کرتے تھے, جہاں ماں فاطمہ زہرا چوما کرتی. ایک دفعہ زینب نے عمر ابن سعد سے کہا, اے عمر ابن سعد, نبی کا نواسا ایسے ہی مرتا رہے گا, تو دیکھتا رہے گا. اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پھر اپنے آپ کو بھائی سے اور قریب کیا, اور اپنے آپ کو بھائی کے قریب کیا. عزیزوں دنیا میں زینب سے زیادہ حسین کو کوئی نہیں جانتا. جتنا زینب حسین کو جانتی ہے نا اتنا کوئی نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا کہ مقتل میں حسین کے ساتھ کیا ہوا کہ جو بہن سب سے زیادہ جانتی تھی نا, جیسے اس نے حسین کو دیکھا فوراً کہا انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. ایک دفعہ دوڑی, سید سجاد کا شانہ ہلایا, اے سید سجاد اٹھو دیکھو قیامت آ گئی بیٹا. بٹھی اماں کیا ہوا, ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے. خیمے کے پردے کو ہٹایا. ایک دفعہ سید سجاد نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا, اپنے آپ کو بستر سے بلند کیا, کہا السلام علیکم یا ابتا, بابا میرا سلام قبول کرو. زینب نے کہا بیٹا بابا کہاں سے آ گئے؟ کہا اماں بابا نہیں آ رہے. بٹھی اماں دیکھیے بابا کا سر موقع نیزہ پر بلند کیا جا رہا. راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے حسین سے سنا نا کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں, میں دوڑا اور عمر ابن سعد کے پاس آیا اور آ کر کے کہا اے عمر ابن سعد, حسین آخری وقت میں پانی مانگ رہے ہیں, مجھے اجازت دے میں 2 گھونٹ پانی پلا دوں حسین کو. عمر ابن سعد چپ رہا. راوی کہتا ہے میں نے اس کی چپ کا یہ نتیجہ لیا کہ وہ راضی ہے. مشکیزہ اٹھایا اور دوڑا کہ حسین کو مرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلا دوں. میں نے دیکھا سامنے سے شبر چلتا ہوا آ رہا ہے, ہاتھ میں حسین کا سر لیے ہوئے ہے. میں نے کہا, اس نے مجھ سے کہا کہاں جا رہا؟ میں نے کہا حسین کو 2 گھونٹ پانی پلانے جا رہا ہوں. اس نے کہا پانی پلانے کی ضرورت
बच्चे के गले पे खंजर न चला। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको जन्नत दे। यही हक है शाम गरीबा का, आपकी नस्लें आजादार हो जाए, मोहब्बत अहले बैत आपकी नस्लों में मुंतकिल हो जाए। बस अजीजों, एक दफा शाम गरीबा आ गई, आवाज आई लूटो लूटो खयाम को लूटो। एक दफा घोड़े पर बैठकर लोगों ने खैमे का रुख किया। अजीजों, सबसे पहले नबी जातियों की चादरों को छीना गया। आप जानते हैं चादरों को कैसे छीना? हाथों से चादरों को नहीं छीना गया, नेज़े की नोक से ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर से चादर को उतारा गया। छोटी शहजादी कहती है, सकीना बीबी कहती है, मैं आगे आगे दौड़ रही थी, वो शख्स मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मेरे कदम तेज हो रहे थे, उसके भी कदम तेज हो रहे थे, मेरे करीब आया, मैं घबराई, मैंने उससे पूछा तू क्या चाहता है? कहा आपके गोशवारे लेने के लिए आया हूँ। कहा मैंने उससे कहा रुक मैं उतार कर देती हूँ। कहा उसने सब नहीं किया, मेरे कानों से गोशवारे ऐसे छीने कि मेरे कानों से खून जारी हो गया। जज़ाकुमुल्लाह, एक दो मंजिले मुझे और ले लेने दीजिए और दुआ कीजिए साहिब असर के दिल के लिए। आपसे सुना नहीं जा रहा, इमाम ज़माना से देखा कैसे जा रहा होगा, मेरा मौला कैसे देख रहा होगा। बस अजीजों, जैसे खैमों को जलाना शुरू किया, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, आखिर में सारी बीबियां सैयदे सज्जाद के खैमे में। क्या हुक्म है? बाहर निकल जाए या आग में जलकर मर जाए? कब बेपर्दा बाहर निकल जाइए। बीबियां बाहर निकल गईं। रावी कहता है एक बुलंद कामत बीबी थी, बार बार आग के करीब जाती थी, बार बार दूर आती थी। मैंने कहा बीबी तू देख नहीं रही कि आग लगी हुई है, क्यों बार बार आग के करीब जाती है? आग तुझे नुकसान पहुंचाएगी। कहा इन्ना लना अलीलन फिल खयाम, अरे मेरा बेटा सैयदे सज्जाद खैमों में रह गया। रावी कहता है अली की बेटी ने कमर को पकड़ा, या अली कहकर अपने आप को शोरों के हवाले कर दिया। सैयदे सज्जाद को अपनी पुष्ट पर उठा कर गिरा। सब बच्चों को जमा किया ज़ैनब ने, सैयदे सज्जाद को जलते हुए खैमों के रात पर लेटा दिया। ज़ैनब के बस अजीजों एक दो मंजिलें और ले लेने दीजिए, मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। शाम गरीबा का हक ये है कि हमारा जी ठंडा हो जाए, इतना रो ले कि जी ठंडा हो जाए। बस अजीजों, ज़ैनब के कानों में आवाज पड़ी कि घोड़े की नालों को तब्दील किया जा रहा है, घोड़ों की नाल बदली की जा रही है। अरे अब तो जंग खत्म हो गई, अब घोड़ों की नालों को क्यों बदला जा रहा है? कहा हुसैन के लाशे को पामाल करने की तैयारी है। ज़ैनब बत्तल में आई, अजीजों अजीब मंजर देखा। तुम सको तो सुनो, एक एक कबीला आगे बढ़ता था, कहता था ए उमर इब्न साद, जो हुआ तो हुआ, ये हमारे कबीले का है, इसके घोड़े पे इसके लाशे पे घोड़े से दौड़ने देंगे। एक आया अपना लाशा उठा के ले गया, दूसरा आया अपने कबीले का लाशा उठा करके ले गया। ज़ैनब ने देखा मक्तल खाली हो गया, एक लाशा रह गया, फातिमा के लाल का लाशा। मुख्तार ने 10 लोगों को जमा किया, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कहा बताओ तुमने किया क्या था? कहा तू ना सुन सकेगा। कहा नहीं फिर बताओ तुमने किया क्या था? कहा मुख्तार हम बता रहे, तू सुन ना सकेगा। कहा मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, बताओ तुमने क्या किया था? कहा हमने हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज को सुना था। बस अजीजों, एक कबीला था, आखिरी एक जुमला सुन लीजिए, मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सकीना बीबी आपके इस कुर्से को कबूल करे। सकीना गुम हो गई है। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा बीबी आओ जरा तलाश करें, बच्ची कहाँ है? एक दफा ये दोनों अली की शेर दिल बेटियां मस्तल में निकली सकीना को ढूंढने के लिए। क्या देखा? एक बेसर के लाशे पर सकीना सीने पर सर रख के सो रही है। सकीना सीने पर सर रख के सो रही है। आगे बढ़कर के कहा, सकीना को उठाया, सीने से लगाया। कहा बेटी ये किसका लाशा है? कहा मेरे बाबा का लाशा है। कहा तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा का लाशा है? लाशे की दो ही निशानियां होती हैं, या बदन पर सर बाकी हो या लिबास बाकी हो। जिसके बदन पर न सर हो न लिबास हो, कैसे पता चला ये तेरे बाबा का लाशा है? कबूती अम्मा जब मैं दौड़ी ना खेमों से मक्तल में आई, मैंने पुकारना शुरू
चारे का बंदोबस्त करता था। एक छोटा सा कबीला था। उमर इब्न साद ने हर सर एक कबीले के हवाले कर दिया और कहा तुम ये सर ले जाना, यजीद से इनाम और इकराम ले लेना। गलबा कबीले के सरबराह ने आकर के कहा हमारे कबीले को तूने कोई सर नहीं दिया। कहा मैं क्या करूं, जितने सर थे सारे कबीलों में बांट दिए, अब कोई सर बाकी नहीं है। कहा हम क्या यजीद को दिखाकर इनाम लेंगे। कहा तुम एक काम करो, मैंने देखा था